हेलो मित्रों, आज अमे सूरत आई गया छे। सूरतनी वीर नर्मदा दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत में अमे रोकाया छे। चलो सूरतनी यूनिवर्सिटी आपने बतावी रह्यो छुं। अंदर पण हूँ जाऊँ छूँ। चलो हूँ तमने अंदर थी बताई दऊँ। चलो अमे आई गया छे सूरतनी यूनिवर्सिटी में। तमे अंदर पण शुं नजारो छे तमने बताई रह्या छीए। चलो अंदर जईए। चलो मित्र, अपने अंदर आई गया छीए। अंदर आई गया छे। गेटनी अंदर प्रवेशता ज चलो एक सरस नर्मदा दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय सूरतनी अंदर एक सरस एवं मंदिर निर्माण थई रह्युं छे, जेनुं काम 5 हजी चालू है। चलो हूँ तमने झूम करीने बताई शकूँ छूं। आ गेटनी अंदर प्रवेशता ज आ सरस एवं मस्त टेम्पल आवेलू है। बीजू टेम्पल एनी गेटनी अंदर प्रवेशता जमणी बाजू पण सेम टू सेम आवेलू है, जे सरस्वती केन्द्र तरीके ओळखाय छे। तमने नजीकथी पण बताई दऊं छुं तमने। अंदरनी साइडथी गेटनो नजारो केटलो सुंदर देखाई रह्यो छे। आपने आखो गेट बताई रह्यो छुं, जोई शको छो आप। ने चलो हूँ तमने लई जाऊँ छूं मंदिर, सरस्वती मंदिरनी पासे सरस्वती साधना केन्द्र। पहले एक मंदिर जमणी बाजू अने बीजू मंदिर सेम टू सेम डाबी बाजू पण आवेलू छे। चलो नजीकथी तमने मंदिर पण बताई दऊं। जो चलो जईए मंदिरनी पासे। જોઈ શકો છો આપ। निर्माण पामी रह्युं छे अत्यारे, मतलब कामगीरी चालू है जेनी। जो केटला सुंदर सरस मजाना पगथिया बनावेला है। तो चलो मित्रों, अब अहींथी तमे आ गल्ली अंदर यूनिवर्सिटी अंदरनु सुंदर सुंदर सरस मजाना बगीचा ने सरस लोकेशन पण बताई दऊं तमने। जो बाजू में दीवाल पर मारेली है, जे गेट ने कवर करे छे। अने गेटनी अंदर प्रवेशता ज सुंदर मजानु सरस लोकेशन दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी प्रतिष्ठान विधि उद्घाटन भारतना वडाप्रधान माननीय मोरारजी रणछोड़जी देसाई हस्ते जे करवामां आव्युं छे तेना सरस मजानुं लोकेशन पण तमने बताई दऊं। केवुं सरस मजानुं देखाई रह्युं छे, आपे जोई रही शको छो। अने जो आने बाजू बगीचानुं दृश्य सुंदर बगीचो पण आवेलो छे। तो चलो चलो आगे जाइए। जो अंदर बगीचानुं सरस मजानुं दृश्य बताई रह्युं छे आपणने। जो सरस मोटुं ग्राउंड मतलब जे बगीचानुं छे, आ तो एक नहीं बीजा ग्राउंड पण छे सरस मजाना। चलो तो चलो अपने थोड़ा अंदर जाइए। अंदर जईने तमने बताई दिए बीजो एक नजारो सरस जैसे लाइब्रेरी अंदर आवी अने मंदिरनी बाजूनो नजारो पण केवो सुंदर सरस देखाई रह्यो छे। अने बिल्कुल एनी पाछळनी साइड में यूनिवर्सिटी माहिती केन्द्र आवेलू छे। ते आप आवतानी साथे आप माहिती लई शको छो। अने अंदरनी साइड जता एक सरस लाइब्रेरी आवेली है। चलो लाइब्रेरी पण आपने बताई दऊं छुं बहारथी। चलो मित्रों लाइब्रेरी बताई। आ लाइब्रेरी है। जो मित्रों केटली मोटी लाइब्रेरी आवेली है। त्या
આ સંપૂર્ણ લાઇબ્રેરીનું લોકેશન છે. રોડની બાજુમાં જ હું તમને બતાવી રહ્યા છીએ. અને જો સરસ મજાના વૃક્ષો, સાયડો અને સરસ મજાનો રોડ પણ આવેલો છે. અને બાજુની સાઈડમાં ફૂલના ઝાડ એટલે કે કરણ પણ આવેલી છે. અને મિત્રો લાઇબ્રેરીથી થોડા અંદર આવતો આપણને પ્રાદેશિક કેન્દ્ર સૈયદ બાબા સાહેબ યુનિવર્સિટીનું અંદરની સાઈડનું લોકેશનનું એક બોર્ડ મારેલું છે, જે અંદર આવેલું છે એના માટે. અને બીજું એક બિલ્ડિંગ બનાવેલું છે જે મનોવૈજ્ઞાનિક સલાહ કેન્દ્ર માટેની આ બિલ્ડિંગ છે. મનોવૈજ્ઞાનિક સલાહ અને માર્ગદર્શન કેન્દ્ર આવેલું છે, આપ જોઈ શકો છો. જો મિત્રો ત્યાંથી અંદર આવતો ગ્રાઉન્ડ તો ખૂબ જ મોટું છે, વિશાળ છે. અને અમારા સ્ટાફ મિત્રો પણ અમારી સાથે મુલાકાતે આવેલા છે. જોકે અમે રોકાયા અહીંયા છીએ, 12 દિવસ અહીંયા રોકાવાનું જ છે. અમારે મજા કરવાની છે, નોકરી કરવાની, મજા કરવાની છે. સુંદર અને સરસ મજાનું દ્રશ્ય જોઈ અને 40 મિત્રો થાકી ગયા છે. 40 મિત્રો થાકી ગયા છે એટલે હવે એવું એમ નથી, થાક લાગે છે, બેસવાનું આયોજન કરે છે. આરામ લેવાનો આ યુનિવર્સિટી મેદાન ખૂબ જ મોટું છે, માટે મિત્રો થાકી ગયા છે ને આ બેસી ગયા. હવે આ અમને ખૂબ જ થાક લાગી ગયો છે. મિત્રો આ યુનિવર્સિટીમાં મિત્રો નારિયેળના વૃક્ષો પણ છે. નારિયેળ પણ સારા બેઠા છે, જોઈ શકો છો આપ. હું તમે ઝૂમ કરી બતાવવાનો પ્રયત્ન કરું. જો નીચે નારિયેળ પણ પડ્યું છે, અમારા મિત્રને મળ્યું છે, જોઈ શકો છો આપ. નારિયેળ પણ મળી ગયું મિત્રને, જોઈ શકો છો. ભરેલું છે, ખાલી છે, ખાલી પાણી નીકળી ગયું છે. અંદરથી પાણી નીકળી ગયું છે, ઉપરથી પડી તૂટી ગયું છે. તો સરસ મજાના વૃક્ષો તૈયાર થયા છે. જો બધું નારિયેળ પણ બેસી ગયા છે ઉપર. મિત્રો યુનિવર્સિટીમાં ઘણી જાતના ઝાડ વૃક્ષો આવેલા છે. પછી બગીચામાં ઘણી જાતના ફૂલ છોડનું વાવેતર ખૂબ જ સરસ રીતે સરસ જગ્યાએ કરેલું છે. અને એક મજાની યુનિવર્સિટી છે, ગમી, બરાબર છે. હજી સુધી પણ આગળ હું તો બતાવવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જો મિત્રો સુંદર બગીચાનું સુંદર દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો આપ. સુંદર આ એક મજાની બદામનું ઝાડ પણ એક સરસ વાવેલું છે. અને અમારા મિત્રો એક સરસ મજાનું એક વૃક્ષ ગમી ગયું છે. ચલો એમને એક ફૂલ છોડ સાઈડનો એક ફોટો સરસ વિડીયો લઈ લઈએ. એમના સરસ આ વૃક્ષ સરસ ગમી ગયું છે. બીજા મજાના જો વૃક્ષ કેટલી જાતના આવેલા છે. જો મિત્રો આ વૃક્ષો પણ કેટલા મોટા મોટા વૃક્ષો આવેલા છે યુનિવર્સિટીની અંદર. ખૂબ જ સરસ છાંયડો છે, મનને શાંત કરી દે એવો.
સરસ નજારો દેખાઈ રહ્યો છે. એક નીલગીરીનું મોટું વૃક્ષ આવેલું છે. સાઈડો મતલબ મનને શાંત કરી દે. આસોપાલવના વૃક્ષો પર એક રસ્તાની શોભા બનીને ઊભા રહ્યા છે. અહીંયા જોઈ શકો છો તમે. અને ત્યાંથી થોડા અંદર એક વહીવટી ભવન કરીને અંદર છે, પણ આ સરસ વૃક્ષો વાવેલા છે અહીંયા. આપ જોઈ શકો છો આ ફૂલ છોડ, આ નારિયેલી. આ યુનિવર્સિટીની બાજુમાં મતલબ યુનિવર્સિટીની એરિયા કવર કરતો મૂકીએ બાંધી સાઈડ એક નાનું તળાવ આવેલું છે, પાણી ભરેલું છે. ત્યાં વિઝિટર પાર્કિંગની સુવિધા પણ અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. જો કોઈ યુનિવર્સિટી મુલાકાતે કોઈ વિઝિટર આવે, કોઈ વ્હીકલ લઈને, કોઈ પ્રાઇવેટ સાધન લઈને, ગાડી લઈને, તો અહીંયા પાર્કિંગ કરી શકે છે. એના માટેની સુવિધા પણ અહીંયા કરવામાં આવેલી છે. અને જોઈ શકો છો આ રસ્તા પણ કેટલા સુંદર ક્લીન છે. આ પાછળની સાઈડમાં પણ જોઈ શકો છો આપ. એક બીજું પાર્કિંગ અહીંયા પણ આપેલું છે. હા, તો યુનિવર્સિટીમાં અમે ચાલીને ખૂબ થાકી ગયા છે. તો બેસવાની સરસ મજાની જગ્યા પણ આવી છે. તો ચલો થોડી વાર તો બેસી જઈએ આપણે. અને પાર્કિંગ જોડે બોકડા મૂકેલા છે. તો આ સરસ મજાનો સાઈડો છે, ત્યાં બેસીએ આપણે. હા, ચલો હવે ઘણું બેસી લીધું. હવે આ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા છે અહીંયા. સરસ ઝાડ છે, સુવિધા સરસ. ચાલો તો હું આગળનું સીન પણ તમે બતાવી દઉં. અને ચલો આગળ યુનિવર્સિટીની આગળની મેદાન જે બિલ્ડિંગ બીજા બનેલા છે ત્યાં બતાવી દઉં તમને. હેલો, ચાલો તો આગળ આપણે જઈએ. આગળની યુનિવર્સિટીની મુલાકાત પણ તમને કરાવી દઈએ, બતાવી દઈએ તમને. આપ જોઈ શકો છો વૃક્ષો તો અઢળક છે, ઘણા વૃક્ષો વાવેલા છે. લીલોતરી એક યુનિવર્સિટી, એક લીલોતરીવાળી યુનિવર્સિટી છે એમ કહી શકીએ આપણે. લીલોતરી છે, બીજું કંઈ દેખાય જ નહીં. મતલબ રોડ જ દેખાય છે. જ્યાં જો તો લીલોતરી વાવેલી છે. વૃક્ષો ખૂબ જ ઘણા પ્રમાણમાં વૃક્ષો વાવેલા છે. હેલો, તો મિત્રો અહીંયા એક પરીક્ષા ભવન કરીને એક બિલ્ડિંગ છે બીજું, જ્યાં પરીક્ષા લેવા માટેની એક બિલ્ડિંગ અલગથી બનાવવામાં આવેલ છે, જેનું બોર્ડ પણ આપણે બતાવી દઉં. જોઈ શકો છો આપ.
પરીક્ષા ભવન છે. સામેની સાઈડમાં પરીક્ષા ભવનનું બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવેલું છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓ મતલબ જે હોય, આપ જોઈ ઝૂમ કરી બતાવી દઉં તમને. આ પરીક્ષા ભવનનું બિલ્ડિંગ છે. ખૂબ જ વિશાળ બિલ્ડિંગ બનાવવામાં આવેલું છે, જ્યાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લેવા માટે ખંભ લેવામાં આવે છે. બિલ્ડિંગમાં અહીંયા કામકાજ થોડું ચાલે છે. રૂલર પણ અહીંયા છે. આ પરીક્ષા ભવનનું આગળ ઘણા ઝાડ વાવેલા છે, મોટા મોટા ઝાડ છે, આપ જોઈ શકો છો. ખૂબ જ સરસ ઝાડ વાવેલા છે અને ઠંડો છાંયડો છે. આપણને અહીંયા બે આગળ બેસી જવાનું થઈ જાય. મૂલ્યાંકન ભવન કરીને એક બિલ્ડિંગ પણ બનાવવામાં આવેલું છે અહીંયા. અને મિત્રો આ રસ્તેથી આપણે થોડા આગળ આવીએ તો આગળ પરીક્ષા ભવનની સામેની સાઈડમાં એક વિશ્વવિદ્યાલય મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય પણ અહીંયા બિલ્ડિંગનું પણ નિર્માણ થયેલું છે. મતલબ એક ખૂબ જ સરસ એવી સુવિધાઓ આ યુનિવર્સિટીમાં બધાને આપેલી છે, આપ જોઈ શકો છો. અને સામેની સાઈડમાં પણ એક લીલોતરી જ્યાં નજર આવે તો લીલોતરી છે, બીજું કંઈ દેખાતું નથી. અને સ્વચ્છતા માટે અહીંયા ઠેર ઠેર કચરા માટેના ડબ્બા મૂકવામાં આવેલા છે અને કચરો ક્યાંય જોવા મળતો નથી. અને મિત્રો વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી કેન્ટીન પણ આવેલી છે. ત્યાં કેન્ટીનને ચા કોફી નાસ્તો કરવો હોય તમે ત્યાં કરી શકો છો. કેન્ટીનની પણ સરસ એવી સુવિધા અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. અમે જો કે હમણાં નાસ્તો કરીને આવ્યા છીએ એટલે અમારે કેન્ટીને નાસ્તો કરવા જવાની જરૂર નથી અને અહીંયા બધી સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. નીકળી ગયું, ચલો લઈ લીધી. આ ગ્રંથાલય જો કેવી સુંદર દેખાય છે, મધ્યસ્થ ગ્રંથાલય. અને એની બાજુની અંદર એક શોપીસ માટે એક માટલા મૂકવામાં આવેલા છે. અને બાજુની અંદર એટલી લીલોતરીને ખૂબ જ સરસ વૃક્ષો વાવેલા છે ત્યાં, અને ખૂબ જ સરસ ઠંડુ વાતાવરણ આવેલું. તો મિત્રો ચલો અહીંથી આગળ આવી ગયા છે. તમે ચા અને પાણી પીવું છે અને કેન્ટીન તો છે જ, કેફે. ચલો જઈએ આપણે કેન્ટીન કેફે બતાવું અને ચા પણ પીએ. ચલો તો મિત્રો કેન્ટીનની અંદર જો સુવિધા, અત્યારે કેન્ટીન બંધ છે, ટાઈમ થશે ચાલુ થશે, પણ સરસ મજાની સુવિધા છે અંદર. કેફે चलो एक्चुअली मित्रों चા હાથમાં આવી ગઈ છે, ચા પી લઈએ. જોઈએ ચા પણ કેવી બનાવી છે. આમાં સીની ચા છે. ચલો ચા પણ ખૂબ સરસ બનાવી છે, મજાની. મિત્રો ડિપાર્ટમેન્ટ કેમેસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ અહીં આવેલો છે અને બિલ્ડિંગ પણ ખૂબ જ સરસ બનેલું છે એનું. વૃક્ષો પણ એના રસ્તાની આજુબાજુ ખૂબ જ સરસ રીતે આવેલા છે. જોઈ શકો છો કેમેસ્ટ્રી ડિપાર્ટમેન્ટ છે. બરાબર, બિલ્ડિંગની ચારો તરફ મતલબ ઝાડવાથી ઘેરાયેલું છે. ખૂબ જ ઠંડક આપતું રમણીય વાતાવરણની અંદર આ એક વિશ્વવિદ્યાલય બનેલી છે, જે આવીને એક મને એક આનંદની અનુભૂતિ કરે છે. ત્યાં એ તો એક બીજો એક ડિપાર્ટમેન્ટ અહીંયા આવેલો છે, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જળચર અને જીવવિજ્ઞાન વિભાગ.
બાયોલોજી આપ જોઈ શકો છો। તેની એક એન્ટ્રી અદ્ભુત રમણીય એન્ટ્રી છે એની એક જોઈ શકો છો। માછલીનું એક સુંદર બનાવેલું છે। જો માછલી બનાવેલી છે, અહીંયા પાણી પણ ભરેલું છે। સરસ જોવાલાયક નજારો ઊભો કરેલો છે। આપ નજીકથી તેને માછલી બતાવી દઉં। અંદર પણ નાની નાની ઘણી માછલીઓ ફરે છે પાણીની અંદર, આપ જોઈ શકો છો। કદાચ તમે જોઈ શકો નાની નાની ઘણી માછલીઓ છે। આ માછલીઓ છે અંદર ઘણી। અને મિત્રો એક ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી પણ અહીંયા આવેલી છે, જો જળચર જીવ વિજ્ઞાનની। સુંદર બિલ્ડિંગ પણ સુંદર એવું બનાવેલું છે, આપ જોઈ શકો છો। મિત્રો એક એસપી ધન્વંતરી ઉદ્યાન અહીંયા આવેલું છે। અને અહીંયા આ વૃક્ષોની નીચે એટલી બધી ઠંડક છે કે ગરમીનો થોડો પણ અનુભવ થતો નથી। અહીંયા ખૂબ જ મજાની શાંતિ છે। અહીંયા થોડી વાર એમ થઈ જાય કે અહીંયા બેસી જઈએ। ખૂબ જ સુંદર વાતાવરણ છે અહીંયા। અને મિત્રો એક અહીંયા વાણિજ્ય વિભાગ બાયોસાયન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ પણ અહીંયા છે। જો કે અમે ઘણું ફરી વળ્યા, એ ખૂબ જ થાક લાગ્યો છે અહીંયા। હવે અમે અમારા ઉતારા જવાનો પ્રયત્ન કરીશું ધીરે ધીરે। જોઈ શકો છો આપ બિલ્ડિંગ। હેલો, તો આ યુનિવર્સિટીની અંદર એક સાયન્સ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સેન્ટર પણ આવેલું છે, યુઆઈઆઈસી બરાબર। એની બિલ્ડિંગ પણ ખૂબ સરસ મજાનું છે। અને અહીંયા પણ ખૂબ જ સરસ વૃક્ષો આવેલા છે અને છાંયડાથી ભરપૂર, દરેક બિલ્ડિંગ છાંયડાથી ભરપૂર છે। અહીંયા બોલતા નહીં। હેલો, એક વિજ્ઞાન ભવન પણ અહીંયા યુનિવર્સિટીમાં છે। એટલે અમે એટલું બધું ફર્યા, બસ દરેક વિષયના બિલ્ડિંગ્સો પણ અલગ અલગ આવેલા છે અહીંયા। અને બિલ્ડિંગ એવા સરસ બનાવવામાં આવેલા છે અને દરેક બિલ્ડિંગની આજુબાજુ વૃક્ષો આવેલા છે। કે આ ગણિતશાસ્ત્ર વિભાગ છે, વિજ્ઞાન ભવન આવેલું છે અહીંયા, ખબર છે। સરસ મજાના વાતાવરણની અંદર વિદ્યાર્થીઓને ભણવા માટેની સગવડો સવલતો બધી સારી એવી આપવામાં આવેલી છે અહીંયા, આપ જોઈ શકો છો। અને અમે તો ઘણું ફર્યા અહીંયા, બહુ જ ફર્યા છે। થાક લાગી જાય છે। ખૂબ વિશાળ મેદાન, વિશાળ કમ્પાઉન્ડ છે અહીંયા। ચલો આગળ હું બતાવું તમને। અને મિત્રો એક્ઝેક્ટલી આપણે અહીંયા શ્રીમદ રાજચંદ્ર પ્રાર્થના હોલની અંદર જે અમને ઉતારો આપવામાં આવેલો છે, તે હોલની અંદર એક્ઝેક્ટલી ત્યાં હોલે અમે આવી ગયા છીએ ફરતા ફરતા। ખૂબ જ ઘણો સમય થઈ ગયો ફરતા ફરતા, ચલો અમે થાકી ગયા છે। હોલની અંદર આવી અને એ સાથે આરામ કરવું છે, તો ચલો તે હોલની અંદરની પરિસ્થિતિ પણ આપણા સભ્યો બધા ઉતારો પોલીસ સ્ટેશનથી મતલબ અહીંયા આપવામાં આવેલું છે રોકાવાની સગવડ। તો ચલો અંદર જઈને બતાવું। જોયું તો આ બધા મિત્રો સાબરકાંઠાના છે।
રૂપાલના વીપી રાઠોડ અમારી સાથે બંદોબસ્તમાં આવેલા છે. એ જોકે અમારી જોડે ફરવા માટે કોલેજ નથી આવ્યા, વિડીયોમાં જોઈ લે છે બધા. અને આ અમારા સાથી મિત્ર વિકે ઝાલા, આ અમારી સાથે ફરતા ફરતા થાકી ગયા. આ રૂમ ઉપર આવી અને બિલ આરામ કરવા માટે થાકી ગયા છે. જોકે અમે થાકી ગયા હતા, 2 વાર આરામ કર્યો અને ત્યારબાદ અમે રૂમ ઉપર આવે છે. હવે મજાનો આરામ કરવાનો છે અહીંયા, બરાબર. તો હવે અને હા, મારા મિત્રો આ વિડીયો બનાવવામાં ઘણી બધી મહેનત લાગે છે. ઘણું બધું ફર્યા, 2-3 વખત થાકીને બેસી પણ ગયા, બરાબર છે. અને જો આપ લોકોને આ વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક, કોમેન્ટ અને શેર અવશ્ય કરજો, બરાબર છે. ચલો આ વિડીયો પૂર્ણ કરું છું. જય માતાજી.